Yes. Yes. Good morning to all. Let us start this session. Yes. In previous session, we have discussed normal form. Yes, and we have solved one example on normal form. Yes. Yes, sir. What is a normal form? Yes, sir. Let me explain it again. Yes. Normal form means by using a finite sequence. By using finite sequence of elementary transformation, we have to convert the matrix into simple in our language. Yes. What we have to convert? Unit matrix. Yes. Identity matrix. Unit matrix or identity matrix. Yes. Simply we have to convert the given matrix into identity matrix or unit matrix. That is, after converting the unit matrix, the matrix will look like in this form: I of R 0 0, or simply only I of R will be there, or I of R 0 column matrix, or I of R row matrix. Okay. In this way, the matrix will exist. Yes, in 4 forms. Then this form is called a normal form, and for normal form, the rank is equal to, yes, for the normal form, Order of unit matrix. yes, order of the unit matrix. Understood? Yes, Normal sir. form, a rank is nothing but, I will write here, yes, rank of normal form is equal to order of, yes, unit matrix. Get it? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this normal form? No, No, sir. Okay. Yes. So let's go with the examples. Yes, previous session we have solved one example, and I have given two examples for homework. I don't know how many of you have tried to solve the examples. Yes, anyone have tried? Anyone have tried? That Karan have sent me the answer. Yes, and he got the correct answers that I have seen. I have checked his तर exam. आन्सर सांगत काय आहे? Yes, yes. No. We will solve that example. We will solve that example. First आणि second city. Yes. नाही सॉल्व केलेत पण आन्सर फर्स्ट येतंय रँक 1 Yes. आणि सेकंडचं 2. Yes. First matrix having a rank 1, and the second matrix having example number 3 having rank 2. Okay. आता या दोन पैकी एक मी कुठलं तर एक सोडवतो. कुठलं सोडू दे? 1 or third? Any one of them? I will solve it. 3 sir, 3. Third sir. पहिलं. We will go with yes. One. Sir, नाही तर One. sequence नाही घ्या sir. No. Out of 2, I will solve only one. One. Third घ्या sir मग. Third one घ्या sir. सेकंड नंबर सर. Wait. I will decide now. Sir, second. This one we have solved for in that previous session. Yes, in session only we have solved this example. First and second is remaining. In that I will consider now first. Example number first I will consider. Okay. जे एक राहिलेलं आहे, परत हे 4x4 चा अजून सॉल्व करणार आहे आपण एक्झाम्पल. मी सांगितलं की आउट ऑफ व्हॉट वी कॅन से we are going to solve around 50 examples on that normal on elementary transformation. Yes. So Prajakta Mare, mute yourself. Okay. Yes, the whiteboard is visible for all. So Yes sir. Yes, sir. 1 minute. Let me divide the board. Last line very small. Yes. Answer. I thought recording has started. Yes. Answer of example number 1. Let A is equal to, okay, the matrix, the given matrix. Can anyone repeat it for me? Yes, sir. 4. 4 minus 3, Minus 6. 3. 6. Next. 12 minus 9, 18. 12 minus 9, 18. 18. 20 minus 15, 30. 30. Yes, sir.
3 0. Yes. Sir. Okay, this is the matrix of 3 by 3 order. Okay, आता मी solve करतो, just observe करा. We have to convert the matrix into normal form. Means what? We have to convert this matrix into identity matrix simply. Yes, by using some finite sequence of elementary transformations. Yes, the finite sequence. Yes, the meaning of the finite sequence we have decided. Yes, how to convert the matrix into identity matrix. Yes, make the leading element 1, make below the diagonal element 0 by using Zero. first row, and make the column, yes, row elements, that is a1 to a13 0 by using column transformations. And when you are going to use the column transformation, there will not be a change. Yes, there will not be a change in the remaining matrix. Just we have to make that elements a1 to a13 0 after writing the column transformation. This is the process for every diagonal element. This is the process for every diagonal element. Yes, so we have to repeat this process for every non-zero diagonal element. Go for a22, go for a33, go for a44 if it is exist. Yes, shall I start now? Yes, sir. Now my first, yes, make a11, make a11 is equal to, yes, make a11 is equal to 1. 1. So my transformation will be, yes, anyone? 3R1 C1 minus C3 by 2. C1 3 minus C3. C3 by 2. Who is this? C1 plus C2. Shinde. Okay. तर जर आपण असं केलं तर C1 by 4 आणि C2 by 3 आणि C3 by 6. Okay. In this way also you can do the calculations. Yes. हे आता कोणी सांगितलं? तर मी सांगितलं कापसे. हो. कापसे. ओके, ठीक आहे. This way is ओके ओके. आता जे आपण फक्त एक तात्पुरत्या लीडिंग एलिमेंट साठी 1 घेऊया. C1 by 4 C1 हे एक असू शकतं. नेक्स्ट C1 plus C1 plus C2. C1 plus C2. This will be the one of the transformation. आवाज येतोय कोणाचा तरी रे? माईक पासून थोडस बोलताना लांब ठेवून बोला की जेणेकरून समजेल. हा, येस मॅम. अजून संपले एवढेच ट्रान्सफॉर्मेशन असेल? येऊ शकतो का? हा, 3R1 minus R2. 2R1 minus 3R1 minus R2. 3R1 minus R2. मग याच्याने काय होणार मॅडम? 3 चौक 12 आणि -12 1 होणार. ए, 0. it will be 0 ma'am. Same method. Yes, it will be 0 ma'am. So it will not be a transformation. Okay. सर हा, जे मी फर्स्ट सांगितलं ना ते तुम्ही जरा रॉंग लिहिले. C1 minus C3 by 2 असं सांगितलं. ते पण 0 होणार की रे? सॉरी, C3 by 2 म्हणतो का? हा C3 by 2 कारण असं लिहिलं ना तुम्ही आता लिहिले तसं ते चुकलंय मायनस ते. मध्ये येणार. Yes. C1 minus C3 by 2. This is also okay. Good. Anyone? जे सर्वात जे शिंदेने सांगितलं होतं बघा, ते बेस्ट असते, बेस्ट असेल ते. C1 by 4 that will be the good one. लगेच C2 by yes minus 3 मायनस हा and C3 by 6. C3 by 6 हा. लक्षात ठेवा. आता मी हे थोडंसं क्लिअर, इथं जर कोणाला कन्फ्युजन होत असेल तर सोडून द्या. फक्त एवढं एकच फॉलो करायचं, हे सोडून द्या. ठीक आहे. जर तुम्हाला कुठले नंबर, जर आपण इथं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन युज करतोय, जर मी इथं R1 by 4 असलं असतं तर मी R2 मध्ये अजून काहीतरी चेंज करू शकलो असतो. इंडिव्हिज्युअल R2 म्हणतोय, नॉट कन्सिडरिंग R2. हे R2 plus R1, दिस इज नॉट द व्हॅलिड ट्रान्सफॉर्मेशन हिअर सायमल्टेनियसली विथ R1. ऍज वी आर युझिंग विथ R1, वी आर मेकिंग चेंज इन R1, त्यालाच कन्सिडर करून R2 मध्ये चेंज करणं, दिस इज द रॉंग ट्रान्सफॉर्मेशन. पण तुम्ही ह्याला R2 upon 5 असं घेऊ शकला असता. गेटिंग? येस. जर हे कशासाठी घेतलं पहिली हे समजायला पाहिजे. C2 by -3 C3 by 6 हा कशासाठी कन्सिडर केलं होतं शिंदेने ट्रान्सफॉर्मेशन? एनीवन? Yes, it is multiple. It is a multiple of 3 and second column is a multiple of 3 and third column is a multiple of 6. So that he divided the C2 by -3 and C3 by 6 to reduce the number. Yes, to reduce the number. If you divide by 6, it will becomes 1, 2 and 5. Getting? Yes, ते नंबर लहान होतात. या एका पर्पज साठी त्याने फक्त एक पुढचं ट्रान्सफॉर्मेशन
कन्सिडर केलेला आहे. तुम्हाला घेऊ वाटलं तर घ्या, नसेल तर सोडून द्या. ओके, इन दिस वे द इजिएस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन विल बी द कॉलम, yes, the column divided by C1 upon 4. This will be the best transformation to make the first leading element 1. Understood everyone? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, 1 sir. 1 yes, 3, sir. 1 3, 3 5. 5. And as we are not doing any calculations with the second column and third column, keep as it is. Yes, 30. Okay. Now our first leading element is 1. Yes. Now go for the below of the diagonal elements. Yes, 3 and 5. Make them 0 by using first row. We don't have a choice here. Yes, to make 3 and 5 0. The transformation will be unique for everyone. Understood? Yes. 3 ला 0 करताना R1 is 0 करणार आहे सर्वांनी. तर सिंपल आहे. तर ट्रान्सफॉर्मेशन माझं युनिक असेल, दॅट इज R2 minus 3 times R1 and R3 minus -5 R1. 5 R1. गेटिंग? लक्षात येते? येस. इथं व्हॅरिएशन येणार नाही तुमचं, इथं व्हेरिएशन येणार नाही. जर इथं काही वेगळं केलं असेल तर येऊ शकतं, पण येस, या कोएफिशिएंट ऑफ जर हे एलिमेंट जर तुमचे सेम असतील, there will not be any change in the transformation. प्रत्येकाचं ट्रान्सफॉर्मेशन सेम आहे. इक्विव्हॅलंट साइन, as we are not making calculation for R1, so keep as it is. R2 हे दोन 0 करण्यासाठीच घेतले, write down 0 as it is. Now next पुढे बघा बरं आता. Yes, मायनस ना 0 ओके वेट -9 मल्टिप्लाय केलं, -3 ने मल्टिप्लाय केलं मी, -3 इंटू -3 प्लस 9. येस, -9 प्लस 9 0. नेक्स्ट 18 आहे, प्लस 18 -18 0. गेटिंग? -15. येस, -15 प्लस 15 as we are multiplying by -5, it is 0. And 30 minus 30, yes, again it is 0. Understood? Yes. As the two rows are 0, here only the two rows are 0, then the rank will be किती असेल rank? 1. 1, sir. एकच आहे ना, डायगोनल एलिमेंट कुठे एकच एक्झिस्ट झालाय, संपलं की एक्झाम्पल. येस. हा. This is now complete our process of leading element, first diagonal element. Yes, make them -3 and 6, make them 0 by using C1 by, yes, C2 plus 3 times C1 and C3 minus 6 times C1. Yes, लक्षात येतोय? इक्विव्हॅलंट साइन 1 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक आहे. आता बघा डिवाइड कसं होणार बघा. येस, इथं मी डॉट दिला, एकच आहे माझं इथं या दोन, येस, नॉन झिरो पण पासून डिवाइड केलं. आता इक्विव्हॅलंट साइन कन्सिडर करूया इथं. येस, फर्स्ट पार्ट मध्ये एकच एलिमेंट आहे, दॅट इज I1. सेकंड पार्ट मध्ये एक 0 घेतला, थर्ड पार्ट मधला एक 0 घेतला आणि फोर्थ पार्ट मधला एक 0 घेतला. दिस इज, येस, माय नॉर्मल फॉर्म. अंडरस्टूड? This is my normal form, and rank of the matrix, rank of A is equal to order of the unit matrix, that is 1. Answer. Yes, understood everyone? Yes, sir. Okay, complete the process. Yes, complete the process. Yes, everyone are clear now? Yes, sir. Yeah, okay, let's go for the next example. आता जाऊया, मी पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करतो. Yes, the screen is visible for all. Yes, sir. Yes. Write on these three examples. Write on these 3 examples.
एक्झाम्पल नंबर कसे दिलो हे 1 2 3 हे झाले ना. नाव इट विल बी 4. येस 4 5 6. येस 4 5 6. 3 minus 3 1 2 Okay. 1 1 2. Minus 5 3 4 minus 2 1 Okay, 6. mute yourself. Someone is writing. I done 3 examples 4 5 6. Written everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, I will share the whiteboard now. Next, second now. Yes, आता करूया example number. Yes, Shinde. Rohan, are you there? Yes, sir. Which example we have to solve in class? फोर्थच करा सर. Fourth. Okay. 4x4 चा आपण सॉल्व केले अगोदर एकदा रे. हा केले. फर्स्ट वी विल गो विथ दॅट व्हॉट एक्झाम्पल नंबर 4 ज्या टाइपचं सॉल्व केलं नाही ते कुठलं 3x4 आहे ना काहीतरी वाटते ते 3x4 or 4x3. येस Yes, sir. आन्सर. हा ओके आन्सर फॉर एक्झाम्पल नंबर 4 विल गो. म्यूट करताना एकदा काळजी घेत चला रे आपल्या मागचा आवाज येतोय. आन्सर फॉर लेट the matrix. Let the matrix let the given matrix is okay. A is equal to okay. Yes. Repeat it for me first row. 2 1 minus 3 minus 6. Second row. 3 minus 3 1 2. Third row. 1 1 1 2. Yes. Okay, you can mute yourself. Yes. Again, let me add here. What is the order of this one? 3/4. 4. Okay. What will be the minimum rank here? Minimum rank. 1. Maximum rank. 4. 3 now. 4. 3. Maximum 3 ना rank सर. 3. Yes. थोडस हे 4 वरती किंवा हे 3 वरती 3 ज्याने कोणी 3 आन्सर दिलं कोणी एक्सप्लेन करू शकतं का ज्याने 3 सांगितलं. विच बेसिस यू आर सेइंग 3? कारण सर डायगोनल झालं तर 3/3 च होणार ना. येस गेटिंग. लक्षात येते का बाळांनो? 4 ही रँक असणारच नाही. सिंपल आहे. तुमचं कशावरती डिपेंड आहे? I3 किंवा I2 किंवा I4. ज्यांनी 4 रँक सांगितली इथं 4th डायगोनल एलिमेंट आहे का हो? नो सर. नो सर. आहे का इथं 4th डायगोनल? मग येईल का 4 रँक त्याची? नाही. मिनिमम 3. अंडरस्टूड? येस. येस सर. क्लियर झालं का हे? मिनिमम रँक विल बी 3. सपोज माय मॅट्रिक्स विल बी लाईक दिस 4/5. मिनिमम रँक किती असेल? 1. 4. 1.
अँड मॅक्सिमम रँक 4. लक्षात येतंय. आता मी इथं लिहितो बरं का, एक एमसीक्यू असेल याच्यावरती. 3/4 ऑर्डर आहे, तर माझी मॅक्स रँक किती येते? 3. ओके, मॅक्सिमम रँक सेकंड मी किती घेतलाय? 4/5. 4/5 घेतला तर मॅक्स रँक किती येते माझी? 4. म्यूट करा रे. जर मागचा आवाज येत असेल तर बोलू नका प्लीज. नेक्स्ट वन इज सपोज 7/4 घेतलं, मॅक्स रँक विल बी 4. 4. ओके, 4. 5/5 घेतलं, मॅक्स रँक 5. ओके. इन जनरल M/N. M. हा, नो सर, त्यातील जो अंक लहान असेल त्याच rank तो कमी घ्यायचा होईल सर. ना. Rank Yes. येणार सर तो. दोन्ही मधला जो लहान असेल तो त्याची रँक मॅक्झिमम येणार. मिनिमम ऑफ M/N, whether it is correct, Yes, whether sir. it is correct. Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम Yes, ऑफ sir. MN यातला जो लहान असेल तो माझी रँक असेल, मॅक्स रँक. त्याच्यापेक्षा जास्त रँक होणार नाही. अंडरस्टँड? Yes. Yes, sir. म्यूट करा रे, नाहीतर मला मग स्वतःहून म्यूट करावं लागेल बघ. स्वतःहून म्यूट केला तर परत बोलू शकणार नाही परत तुम्ही. येस, इज दॅट क्लिअर नाव? येस. Rank of M/N for any matrix, max rank. Yes, it Minimum. will be minimum of that order, minimum of Mn. त्यातला जो लहान असेल तीच तुमची रँक असू शकते, त्याच्यापेक्षा जास्त होणार नाही. येस, 1 MCQ will be there on this rank part. ओके, त्यातला हा एक मॅक्सिमम टाइम्स रिपीटेड MCQ आहे. What will be the rank for the order of the matrix if it is 3/4? Max rank will be 3. किंवा रँक किती असू शकते? सपोज 4/6 माझा मॅट्रिक्स आहे, मॅक्स रँक विल बी किती असू शकते? 4. मी ऑप्शन देतो. लेस दॅन 4, येस, ग्रेटर दॅन 4, थर्ड ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4, अँड लास्ट लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4. Less than or equal to 4. Yes, less than or equal to 4. Option Equal D, to 4. ABCD असे ऑप्शन्स असतील तुमच्याकडे, त्यामुळे ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. लक्षात येत आहे? येस. आता फक्त नंबर चेंज होईल, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय चेंज होणार नाही. होप एव्हरीवन हॅव अंडरस्टूड दिस थिंग. सो लेट्स मूव्ह फॉरवर्ड नाउ. नाउ मेक द लीडिंग एलिमेंट 1. लीडिंग एलिमेंट 1 करण्यासाठीच फक्त, येस, लीडिंग एलिमेंट 1 करण्यासाठीच फक्त काय म्हणतो, व्हेरियस ट्रान्सफॉर्मेशन्स येतील. परत नंतरचे खालचे जे ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहेत ते आपल्या सर्वांचे सेमच असणार आहेत, तुमचे किंवा माझे. ओके, तर आपण फर्स्ट थोडंसं आपण एक पॅटर्न फॉलो करू, सो दॅट प्रत्येकाला समजलं की आपण व्हेरीफाय करू शकतो. ओके, रोल नंबर 1 to 5. रोल नंबर 1 to 5 ओनली विल स्पीक नाउ फॉर टू मेक द लीडिंग एलिमेंट 2 1. रोल नंबर 1 to 5, 1 by 1. Changing R1 and R3. Interchanging R1 and R3. Next, Changing C2 C1. C2 and C1. Yes, दोन ट्रान्सफॉर्मेशन आले, इझी आहे. You can R1 use minus R3. R1 minus R3. Ha, okay. This is also okay, ma'am. Good. 1 to 5. Roll number 1 to Minus of minus C1 minus C2. yes, C1 minus C2. It is good. Okay. Correct. Yes. लक्षात येत आहे किंवा असं पण लिहू शकताय सेम काय, R1 minus R2. It is also okay. Okay. या वेळेने तुमचे ट्रान्सफॉर्मेशन असेल. गुड. 1 to 5. ठीक आहे, नो इश्यू. ठीक आहे, कुठलं ट्रान्सफॉर्मेशन इझी वाटतं तुम्हाला आता यातलं? बाय, येस, इंटरचेंज मधलंच घेऊया. R1 इंटरचेंज विथ येस R3, कारण हे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पुढचे लहान होतील बघा. ओके, कॅल्क्युलेशन सोपं जाईल.
ठीक आहे, चॉईस शेवटी तुमचा आहे, तुम्ही कसंही करू शकता. ऑन दॅट बेसिस द नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन विल बी डिपेंड. येस, कुठले येणार आहे तुमचे बाय दिस इज माय ट्रान्सफॉर्मेशन. सो येस, इक्विव्हॅलंट साइन हा R1 वरती गेला 1 1. येस 1 2. नेक्स्ट सेकंड रो बघा as it is 3 -3 1 2. Last row 2 1 -3 6. Okay, now roll number 6 to 10. Roll number 6 to 10 make below of the diagonal element 0 by using R1. सर -6 आहे. लास्टला सर -6. हा -6 आहे का? ओके ओके, येस, थँक्यू. हा येस, रोल नंबर 6 to 10 आहेत का कोणी? 6 to 10 गोडे, ऐश्वर्या हनपुडे, श्रुती इंगळे, अनिकेत धुमाळ. येस, एनीवन? Yes, these 4 roll numbers, any one of the transformation to make this R3 R2 and R3 0 3 and 2 0. कुणी आहे का? कुणी सांगू शकते का? I have taken name of those students. Pooja, Aishwarya, Ingre and Dhumal, Aniket Dhumal. Anyone? That means you have not understood. Yes, Pooja Gode, Aishwarya Hanpude, Shruti Ingre and Aniket Dhumal. Single transformation. Yes, to make this 3 element 0. तिथे विचार करायची पण तुम्हाला काही गरज नाहीये, डायरेक्ट येतात ट्रान्सफॉर्मेशन तिथे. येस, फक्त दोघं तिघे रिप्लाय, तर उरलेले सगळे निवांत का? सिंपल आहे खूप हे, आणि होल युनिट या कन्सेप्ट वरती डिपेंड आहे. येस, यायला पाहिजे बाळांनो आपल्याला हे. हॅलो, नेक्स्ट 11 to 15. 11 to 15. प्रथमेश चौगुले, वेट चौगुले. ऋषिकेश बोबडे, आर यू देयर? हेलो, am I audible, बोबडे? प्रज्वल, yes, प्रज्वल. R2 minus. Wait. R2 minus. हाँ, R2 minus, good. हाँ. 3. हाँ. R1. Yes, good. And for this one, 2 R3. R3 minus 2 R1. Yes, good, sir. Yes, understood. लक्षात येते का हे? पूजा, अटेंडन्स प्लीज. अटेंडन्स, रोल नंबर 6, Yes, sir. रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, Yes, sir. रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, धुमाळ. ओके, ठीक आहे. हे आपल्या असे 2 ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहे. बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 0, इक्विव्हॅलंट साइन 1 1 1 2. ओके, दिस इज 0 0. हे 0 करण्यासाठी आपण ट्रान्सफॉर्मेशन घेतले, तर कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. पुढे जाऊया. मल्टिप्लाय कितीने करायचंय? -3 ने. येस, -3 किती येणार आहे? -6. येस, नाही तर गडबड करून -3 तिकडे 3 इकडे 3 -0. Do the calculations in proper way. 1 - 3. -2. 2 minus 6. -4. -4. Yes. 1 - 3. Sorry, 1 - 2. Now we have to do with the -1. okay. इथं -2 लिहितो मी. 1 - 2 -1. 3 - 2 -5. -5. -6 -4. -10. -10. Yes. This is
the first part, second step below diagonal. Now we have to make this 16 to 20. Roll number 16 to 20. Yes, tell me the column transformation. 16 to 20. एक पण नाही का परत? 16 to 20. 17, 20, only two are there. Omkar Devkar. Shabi. Yes, you can speak, Shabi. By C2 minus C1, okay, first C3 transformation. minus C1, and C4 minus C1. C4 minus C1. C2 Checks. minus C1. C4 चेक करा काय आहे तुमचा. C4 हे C4 minus 2 C1, sir. yes, that's why I'm asking. C4 minus 2 times C1. This is the transformation, column transformation. 1 0 0 0 0 0. Yes, there will not be any change in the matrix as we are performing the column transformation. Yes, -1 -5 -10. अजून कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेतल्यामुळे चेंजेस होत नाही अशाला भाग नाही बरं का. आपण एक फायनाइट सिक्वेन्स फॉलो करतोय, त्या सिक्वेन्सला जर कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेतले तर चेंजेस होणार नाहीत. लक्षात येते ना हे? नाहीतर कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन कधी पण घेतले चेंज होणार नाही असं समजू नका. If you follow this pattern at that time, if you use the column transformation, there will not be the change. नाहीतर परत misunderstanding wise. Next, 21 to 25, all are present here. Yes. Anyone? To make the second diagonal element 1, what will be the process? Transformation. 21 to 25. R2 minus 5 R3. इथं लिहितो मी R2 minus 5 R3. हे मला वाटतं -1 येईल मॅडम. हे -6 plus 5. Yes, it is -1. Now we have to multiply this one by minus sign. Then the second diagonal element will be 1. पुढचं नेक्स्ट एवढंच आहे का? Yes. 21 to 25. काय करताय? लो Yes, Prajakta Madi. Can you tell me the transformation to make the second diagonal element 1? Any another? आताच मी सांगितलं सर. Okay, next. Katkar. Santoshi. Prajakta. Sanika. Hello, madam. आवाज येतोय का माझा? अरे मग तुम्ही काय करताय? मोजकेच उत्तर देतात का? उरलेलं सगळं शांतच का? हॅलो. यस, समजलंय का नाही? ह्या 6 ला इथं 1 करायचं एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. यस, अजून एखादा? R2 minus 6. कोण सांगितलं हे? R2 -6. यस, कोणी सांगितलं ट्रान्सफॉर्मेशन? प्राजक्ता माळी आहे काही? तिनं सांगितलं ना? हो सर. दुसऱ्या मुलांना काय प्रॉब्लेम आहे सांगायला मला कळलं ना झालं हे. काटकर हॅलो मॅम सर. यस, या काय म्हणतो -6 ला 1 करण्यासाठी R2 -6 हे ट्रान्सफॉर्मेशन असू शकतं, C2 -6 हे ट्रान्सफॉर्मेशन असू शकतं. सिंपल 2 ट्रान्सफॉर्मेशन्स. अजून एखादं ट्रान्सफॉर्मेशन सांगता येईल का? रिमेनिंग स्टुडंट? येस, तेव्हा करण. येस, -R2 इंटरचेंज R3. येस, सिंपल आहे ना. -R2 इंटरचेंज R3. चुकलं रे. R2 इंटरचेंज विथ -R3 ना. ह्याला मायनस पाहिजे, ह्याला मायनस यूज करतो का? करसेल तर कर, दोन्हीकडे मायनस लावा लागेल. रिक्वायरमेंट इथे आपल्याला. येस, रिक्वायरमेंट R3 ला मायनस साइनची. गेटिंग? येस सर. बाय बोला. -R2 plus
5 into R3. हा येस येस हे घेतलंय की ते हेच आहे. C2 minus 3 C3 नाही C2 minus मायनस होणार नाही मला ते मल्टिपल मध्ये आहे. इथं बघायचं रे 2 च्या मल्टिपल मध्ये म्हणजे मायनस चालणार नाही इथं. कसं असू शकतं हे बघा C3 डिवायडेड बाय -2 इंटरचेंज विथ C2 असं केलं तर इथं 1 येऊ शकतं पण इथे खाली फ्रॅक्शन नंबर येईल. येस लक्षात येते का? किंवा असं करू शकतोय बघा R2 हे का घेतोय नंबर ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन R2 डिवायडेड बाय 2 येस हे घेतलंय का इंटरचेंजेस विथ येस -2 ने डिवाइड करा आणि इंटरचेंज करा. नाही होणार नाही इंटरचेंज ते परत नंतर करावं लागेल. R2 डिवाइड बाय -2 त्याच्यानंतर इंटरचेंज असं ट्रान्सफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी. येस यातलं बेस्ट आहे. बेस्ट म्हणण्यापेक्षा जे मला सोपं वाटतं Minus. तुम्हाला R2 बाय -6 सॉरी सर पण इंटरचेंज ते इंटिजर मध्ये असं हे होतं. इंटरचेंज दिस हा वन इंटरचेंज सोपं. इंटरचेंज सोपा असेल. ठीक आहे मग ज्याला जे योग्य वाटेल ते त्यांनी यूज करावं. सो लेट्स complete the example now. By yes R2 interchange with -R2 interchange with R3 equivalent sign. I will do the calculation here. Yes 1 0 0 0 0 ट्रान्सफॉर्मेशन आपण इंटरचेंज साठी करतोय 1 5 10 नेक्स्ट 0 6 2 4. Understood? Yes, this is our new matrix. Now make this 6 0. Make this 6 0. Yes, 26 to 30. 26 to 30. Make this 6 0. Transformation. 26 to 30. Hello, sir. Yes, ma'am. R3 minus 6 R2. Rushikesh, roll number 13. Bobde, can you speak now? Hello, unmute yourself. 1 minute, ma'am. Rushikesh Bobde. Yes. स्क्रीन वरती काय म्हणून लिहिता तुम्ही? सर ते चुकून झालं मॅडम. चुकून नाही किती वेळ झाले ते समजते का? सर ते स्क्रीन पुसत असताना झालं. लक्षात ठेवा थोडस. सॉरी सर ते स्क्रीन पुसताना झालं सर. येस तर येस मॅम ट्रान्सफॉर्मेशन प्लीज. R3 minus 6 R2. 6 times R2 सिंपल सिंगल एलिमेंट आहे एक ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये तो 0 होईल. येस इक्विव्हॅलेंट साइन 1 0 0 0 0 1 5 10 as we are making changes in R3 only it will be 0. yes हा आहे 2 minus yes 2 minus what is that 30 2 minus 30 minus 20. 28. yes 4 minus 40 minus 36. getting yes the second calculation by multiplying by 4 minus 60 sir. काय म्हणतात 4 minus 60 हा yes सर 56 येते तिथं. 56 56 okay 56. now make the column yes make these elements 0. make yes which elements this row elements 0 by using C2. next 31 to 35 31 to 35 transformation by 31 to 35 anyone single 5 विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन सांगायचे जिथे आपल्याला अजिबात डोकं चालवायचं नाहीये. 31 2 35 31 32 33 34 कुणाल? हा सर C4 minus 2 into C3. yes C3 minus 5 times C1 ray C2 and C4 minus 10 times C2. हा yes. Mute yourself.
सिंपल आहे, यायला पाहिजे बाळांनो, प्रॅक्टिस करा, याच्याशिवाय ऑप्शन नाहीये, अवघड एक्झाम्पल नाहीये. येस 0 1 0 आणि मॅट्रिक्स मी सांगितलं होतं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केलं की नो चेंज ऍज इट इज, जिथं 0 लिहायचं फक्त तिथं 0 लिहा. नेक्स्ट, ऍज थर्ड डायगोनल एलिमेंट इज एक्झिस्ट हिअर, मेक इट द थर्ड डायगोनल एलिमेंट 1. येस, ट्रान्सफॉर्मेशन बाय, yes, you can give the answer anyone now so that I can complete the example. हाँ करण, by minus R3 upon 28. हाँ R3 upon minus 28. This will be my transformation. Equivalent sign. Mute yourself. 1 0 0 0. Yes, 0 1 0 0 0 0. Yes, this is 1 and it's 56. 2 येते का? Yes. 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 Now my third diagonal element is 1. Yes. What will be my next step? त्याच्या खालचे 0 करा. आहेत का खाली? नाही. Yes. Complete the process of the diagonal element. Next 2. Make this 2 element 0 by using C3 4 minus twice C3 4 minus 2 yes. By बघा सिंपल आहे. By C4 minus 3 times. twice 3 times. Not 2 times, sir. 2 times C3. C3. okay. C4 minus 2 times C3. Simple transformation घेतलं. Matrix no change. So I will matrix write on matrix as it is. Yes. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Yes. All elements are all diagonal elements over. So divide the matrix now. Yes. कसं येणार बघा, मॅट्रिक्स डिवाइड करतोय. ज्यांना कोणाला कन्फ्युजन असेल, इथं नॉन झिरो एलिमेंट आहे, इथं एक लाईन आली आणि इथून एक आडवी लाईन आली. येस, 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड झाला. ओके, 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड झाला. इक्विव्हॅलेंट साइन. फर्स्ट पार्ट मध्ये काय येईल? फर्स्ट पार्ट I3. सेकंड पार्ट 0 थर्ड पार्ट 0 त्यात काही येणारच नाही. empty, nothing will be there. Yes, रो मॅट्रिक्स येणार. yes, you're getting row matrix. I3 0. This is my normal form. Yes, this is my normal form and a rank of the matrix will be 3. लक्षात आलं का आता सर्वांना? नॉर्मल फॉर्म ते साइड सर्वात शेवटी डिवाइड केल्यानंतर कसं दिसतं. येस, आता काय डाऊट येणार नाही बघा. एमटी आल्यानंतर तिथे काहीच येणार नाही, जे असेल ते तिथे लिहून टाकायचं. येस, हे क्लिअर झालं का बघा एक्झाम्पल सर्वांना व्यवस्थित? कुठे काय शंका असेल तर विचारा. सर हा, आता इथं -56 ते हे केलंय ना तुम्ही सर, ते 4 चं -56 कसं झालं सर, मला तेच नाही कळालं. परत नंतर ना तिथं -6 चं -10 कसं झालं ते? वेट थांबा. इथं हे बघ, इथं हे ट्रान्सफर हे 5 आता कुठे गेलं? हे -56. इथं आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतोय. ओके, 6 - 6 0 झालं, याला -6 ने मल्टिप्लाय करतोय. नेक्स्ट 2 -6 इंटू 5 किती आलं? हे 2 - 30. 2 - 30 किती येणार? -28. येस, इथे आला. हा सर, म्हणजे ह्याला पण त्यानेच केलं का? येस, मग सेम ना ऑब्विसली. याला -6 ने मल्टिप्लाय केलं. 4 - 60. हो सर, -60. मला वाटलं ते फक्त जिथं स्क्वेअर केलं त्यालाच करायचं. नो होतं. नो 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 नो. हो सर, हो कळालं. रो लेंदी ट्रान्सफॉर्मेशन होतं नाहीतर. हा हा सर, चुकलं ते. रो कम्प्लीट रो ट्रान्सफॉर्मेशन हे हो सर. खालचं इथं हे बघितलं, हे 2 0 केलेत. इथं पण केलं ना कॅल्क्युलेशन आपण? हा लक्षात सर, येतंय? इथलं हा बरोबर ना, इथं पण केलं कॅल्क्युलेशन. काही आज हा, रिस सर. लिहिलंय मी इथं? नाही. येस, कम्प्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे कॅल्क्युलेशन करायचे. येस, हा. अजून काय कोणाला शंका आहे का त्याच्यामध्ये? येस, नसेल तर एक्झाम्पल कम्प्लीट करा. अँड अगेन द रिमेनिंग 2 एक्झाम्पल्स फॉर होमवर्क. कम्प्लीट द होमवर्क. ते प्रिव्हियस सेशन मधलं एक राहिलेलं आणि हे याचे 2 असे 3 एक्झाम्पल होमवर्कसाठी असतील. ते तितका पार्ट कम्प्लीट करा. तोपर्यंत लिहून घ्या, मी अटेंडन्स कन्सिडर करतो. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5. ठीक आहे.
ठीक है. Wait a minute. एक मिनट. Attendance. Yes. Roll number 5. Next. Absent है. 7. Roll number 7. आता प्रेझेंट होते की 7? एटीन 19 35 minutes. 55 64. I will call the absent numbers. बघा. Yes. 5 7 18 19 55 64. These are the absent roll numbers. कोण प्रेझेंट आहे का यातलं? कोण प्रेझेंट आहे का? Okay, thank you. We will stop here. Complete that homework examples before next session. In next session also we are going to add more examples to the normal form. Yes, we'll stop here. Thank you.